How's it going, family members? How are you doing? ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ከአማርኛ ወደ እንግሊዝኛ ወደፊት ስለምናደርገው ነገር እንዴት አድርገን እንደምንናገር እንደምናወራ ባጭሩ አሳያችኋለሁ. Stay with me. All right? So, Brooke, okay? So, can you see these things? I will, she will, he will, we will, you will, they will, it will. All right? It will. እነዚህ ነገሮች ወደፊት እኔ እንዲህ አደርጋለሁ ስል እሷ እንዴት አደርጋለች ወደፊት ሁሉም future okay he will እሱ ወደፊት እንዲህ ያደርጋል we will እንደዚህ እናደርጋለን you will አንተ እንዴት ታደርጋለህ አንቺ እንዴት ታደርጋለሽ ወይም እናንተ እንዴት ታደርጋላችሁ they will እነሱ እንደዚህ ያደርጋሉ it will የሆነ ነገር እንደዚህ ይሆናል ይደረጋል ምናምን ስትሉ ለነገር ነው እቺን it ማለት ነው okay በጣም ጥሩ እዚህ ጋር ኮመን የሚያደርጋቸው ነገር በሙሉ There is verb 1. እያንዳንዱ ምን ነው የሚያስከትለው? verb 1 ነው እያንዳንዱ የሚያስከትለው. There is verb 1 and there is verb 1 and there is verb 1 again there is verb 1. በጣም ጥሩ. ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ verb 1 ምናምን ሲባል እዚህ ጋር ማለት ነው ዋናው ቤዙ ዋናው ምን ነው? the base verb root verb ነው የሚከተለው ማለት ነው. ዋና ግሱ ማለት ነው. ምንም s ያልጨመረ ምንም ed ያልጨመረ ing ያልጨመረ ዋና ግሱ ሩት ግሱ ስር መሰረቱ ዋና ግሱ ማለት ነው እሱ ነው የሚገባው ማለት ነው ወደ ዘመን እስቲ let's see with examples እሺ okay ነገ እመጣለሁ ወይ እመጣለሁ በለኝ እስቲ ወደፊት I will come very good እሷ ትመጣለች ስትልስ አው she will come እሷ ትመጣለች በጣም ጥሩ she will come ነገር ግን እንዳትሰሳቱ እንደዚህ እንዳትሉ she የሚለው s ስለሚወስድ ብላችሁ she will comes እንዳትሉ she will comes አይቻልም and she will coming አይቻልም again and she will came አይቻልም that's wrong okay ስለዚህ ምን መጨመር አይቻልም ኤስ መጨመር አይቻልም አይንጂ መጨመር አይቻልም ከዚህ ከዊል ፊት ለፊት ማለት ነው and then simple past ደግሞ past tense ማድረግ አይቻልም the root verb must be used ዋና ግሱ ማለት ነው is it clear ግልጽ ነው ወይ that's so beautiful all right so እነዚህ ነገሮች ምን ለማድረግ ይጠቅማሉ መሰላችሁ አንደኛ ልብ አድርጉ እነዚህ ዊል የሚለው ይሄ በዊልን ተጠቅማችሁ ሲሰሩ አንደኛ ምንድነው prediction ምንን እስቲ prediction በልሲ prediction ማለት በአማርኛው ማለት ትንበያ ማለት ነው አይደለም prediction ስለዚህ የሆነ ነገር ስተነብዩ ትንበያችሁ ለመግለጽ ኦኬ ስለዚህ ነገ ይዘንባል ስትሉ ስተነብዩ it will rain it will what it will rain tomorrow it will rain tomorrow ነገ ይዘንባል ነው ያላችሁት ሰው ነገ መዝነቡን ምን ያረጋችሁ ነው ማለት you are predicting ምን ያረክ ነው ማለት እየተነበይክ ነው you are predicting you know the rain will come tomorrow ነገ ዝናብ እንደሚመጣ እንደሚዘንብ you are giving some sort of predictions ምን ያረክ ነው predict ያረክ ነው ማለት ነው እየተነበክ ስለዚህ አንደኛው ለትንበያ ለምንድን ትንበያ ለመግለጽ ማለት ነው is it clear all right ነገ ደመናማ ይሆናል ስትል ምን ትላለህ it will be cloudy መልሲ it will be cloudy tomorrow okay or tomorrow it will be cloudy in the evening የተባባነው አይደል ስለዚህ ነገ ምን ይሆናል ደመናማ ይሆናል ምን ይሆናል ነገ ደመናማ ይሆናል ማለት it will be say with me it will be መልሲ cloudy tomorrow it will be cloudy tomorrow what does it mean ነገ ምን ይሆናል ያልክ ነው ማለት ነው ደመናማ ይሆናል ስለዚህ ምን ያረክ ነው ትንበያ እየሰጠህ ነው ማለት ነው or it will be nice tomorrow or it will be you know rainy tomorrow it will be sunny tomorrow right ፀሐያማ ሊሆን ይችላል ያልክ ትንበያ እየሰጠህ ነው ማለት ነው is that are you good at predicting I'm not good at predicting or I'm good at predicting you are good at predicting right ስለዚህ እንደዛ ያረክ ነው ማለት ነው prediction ሰሰጡ ሁለተኛው to express premises ምን ለመግለጽ promises በለሲ promises ምን ቃል ኪዳን ስትገቡ ለሰዎች ቃል ኪዳን ስትገቡ እቺን will ነው የምትጠቀማት ማለት ነው የተጋባ ነው
ለሰዎች መስገቡ ቃል ኪዳን ስገቡ ማለት ነው okay interesting that's really nice for example ምን ብትሉ ማለት ነው don't worry በለይሲ don't worry I will help you I will help you ብትለኝ አታስብ እኔ እረዳሃለሁ ብለህ ምን እየገባ ነው ማለት ነው አሁን ምን እየገባ ነው you are making promise አይደለም እንዴ you're making promise you're making promise to help me እኔ ለመርዳት ቃል እየገባህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሰዎች ቃል ኪዳን ስትገቡ እቺን ተጠቀማላችሁ will የምትል ነገር ማለት ነው እስቲ አንታውን ለምሳሌ እሺ የሆነ ነገር ስራ እስቲ አንታውን ለምሳሌ don't worry buy you a car okay don't worry I will buy you a car very good don't worry I will buy you a car I will buy you I will buy you a car አለኝ አራት አስበን እኮ ምን ገዛላለሁ ያለኝ ነው ማለት ነው መኪና ገዛላለሁ so he's making a promise ለኔ ቃል እየገባ ነው to do what to buy a car መኪና ለምዛ so when you make promises ቃል ስትገቡ use use what will ተጠቀማላችሁ ማለት ነው is it okay ተግባብተናል ወይ okay interesting በነገራችን ላይ ይሄንን ሾርት ፎርም መጻፍ ትችላላችሁ instead of writing ይሄን እንደዚህ ብላችሁ ከመጻፍ ምን ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ I'll በልሲ I'll I will I'll say I'll so don't worry I'll buy you a car don't worry I'll buy you a car so ይሄን I will የሚለውን በረጅሙ ባጭሩ ጽፉት I'll say I'll okay እናንተ ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው አንድ ትንቢት ስትነብዩ ሁለተኛ prediction ነገር ስትሰጡ ለሰው ምን ስታረግ prediction ነገር ስትሰጥ እንዲያረጋለሁ ምናምን ስትሉ ይሄንን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው is it clear yes is it clear yes. That's so beautiful do you have a question here please no any question you have no so ለሁሉም subject ይሄንን የምትጠቀሙት ማለት ነው አሁን ወደ ሌሎቹ እንሄዳለን stay with us it's going to be so beautiful ነው የሚሆነው መሰረት ከስር ጀምሮ ስለሚያስይዛችሁ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ብታዩ ትጠቀማላችሁ all right አብራችሁን ቆዩ all right on future number 3 or C is C ምን ለመግለጽ future plans ምን ለመግለጽ የወደፊት እቅዳችሁን ለመግለጽ of course ይሄን will ነው የምትጠቀሙ እንዲያረጋለሁ ስትሉ እናንተ እዚህ ጋር I ብላችሁ I will የምታረጉትን ነገር ማለት ነው I will finish what I will finish my study ጥናቴን እጨርሳለሁ I'll finish my study next year ብትሉ ቀጣይ እጨርሳለሁ you are talking about like your plan አይደለም ምን ነው እየተናገርካለሁ እቅድን next year I will finish my plan therefore እቅዳችሁን የወደፊት እቅዳችሁን ምንድን እቅዳችሁን ስትናገሩ promise ስትገቡ and then እንደገና ደግሞ ቅድም እንድናልኩ ደግሞ promise ስትገባ prediction እንደገና ትንበያ ምናምን ስትናገር ማን ተጠቀማለ ማለት ነው will ተጠቀማለ and to express certainty እርግጠኝነትንም ለመግለጽ ማለት ነው ምን ለመግለጽ to express certainty or assurance we use will or simple future tense እሱን ተጠቀማለ ማለት ነው do you have a question here no ገብቷል yes all right and let's see these things and አፍራሽ እናድርገው እስቲ ወደፊት እንደዚህ አላደርግም ስትል እሱ ወደፊት እንዲህ አታረግም እሱ ወደፊት እንዲህ አያረግም ስትል ወደፊት ማናደርገው ነገር ምን ብለን ልንገልጽ እንችላለን ምን እናደርጋለን ማለት ነው እስቲ ንገረኝ እስቲ I will not እስቲ I will not በልሲ okay እሱ ወደፊት እንዲህ አታረግም በለኝ እስቲ she will not እሱ እንደዚህ አያረግም ስንል he will not and እነሱ እንደዚህ ያረጉም ስልስ they will not and እኛ እንደዚህ ያናረግም ስልስ we will not and you will not አይደለ you will not በጣም ጥሩ you will not and የሆነ ነገር እንደዚህ አይሆንም ስል it will not በጣም ጥሩ that's so beautiful ይሄ እንደዚህ አርጋችሁ አሁንም ቅድም እንደተለመደው ምን ተጠቀማለ ማለት ነው
verb 1 ዋና ግሱ ነው የምትጠቀሙት ለምሳሌ እኔ ነገ አልመጣም ለማለት ብትፈልግ ወደፊት የማታደርጉት ነገር I will not come tomorrow say I will not come tomorrow I will not come tomorrow okay ቀጣይ ሳምንት እኔ አልመጣም ስትል ምን ነው የምትለው I will not come ከዚህ በኋላ አልደውልልህም በለኝ እስቲ I will not call you say I will not call you very good I will not call you ይሄም እንደዛው verb 1 ይሄ ዲጋ there is verb 1 again there is verb 1 and there is verb 1 again there is verb 1 and there is verb 1 verb 1 ሲል ምንም ግርግ እንዳይላችሁ ገና ጀማሪ ልጆች ማለት ነው ዋና ግሱን ከዲክሽነሪ የምታገኙት ምንም ያልጨመረው ግስ ምን ይባላል verb 1 ምን ነው እሱ ነው እሺ እየተገባ ነው so I will not call you የሆነ ሰው ለምሳሌ በጣም ስልክ ደውላችሁ አላነሳላችሁ ቢል ከዚህ በኋላ አልደውልልህም ስትሉ I will not call you say I will not call you መቼ ወደፊት ማለት ነው ከዚህ በኋላ ወደፊት አልደውልልህም ስትሉ I will not call you right say it again I will not call you you are not talking about an action which is happening right now አሁን ስለሚፈጸም አይደለም አሁን ስላለመደወላችሁ ሳይሆን ወደፊት አልደውልልህም እንደዚህ አላደርግም ስትሉ I will not in the contracted form of these will not የሚለው ማለት ነው short form ማን ነው ስታሳጥሩት want very good ስለዚህ ምን ትላለ ማለት ነው I want በልሲ I won't call you በልሲ I won't call you so the contracted form of this will not is want so I won't call you don't worry I won't call you all right ምንም ወደፊት አልደውልልህም አታስብ ነው ያላችሁ ማለት ነው is that okay so ወደፊት ማታረገው ነገር አንተ ለምሳሌ ወደፊት አላገባም በልሲ ግን ያው ላገባለህ እኮ ግን አንዳንዴ ሲያማረሰው አረ በፍጹም ነው ያላገባም ምናምን ይላል I won't marry say I won't marry say it again I won't marry okay I won't marry ወደፊት ምን አልልም ነው አላገባም ነው ያልከ እየተጋባ ነው አልማርም በለኝ እስቲ ወደፊትም ቢሆን እንግሊዝኛ አልማርም በለኝ I won't learn say it again I won't learn I won't learn አልካደ እሺ I won't እሺ ሌላስ I want በፍጹም ወደፊት እኔ ጠጭ አልሆንም I won't be a drinker I won't be what I want ይሄ want ማለት ይችላል I won't be a drinker ማለት I want አይደለም ያልኩ want I won't be a drinker ካልክ ምን አልሆንም እያልከኝ ነው ማለት ነው ወደፊት ጠጪ አልሆንም እያልከኝ ነው ማለት ነው you are making a promise for yourself not to be a drinker ለራስ ምን እየገባ ነው ቃል እየገባ ነው ምን ላለመሆን ድሪንከር ላለመሆን ጠጪ ላለመሆን ሰው እንደዚህ ያላረግም በፍጹም ስትሩ ማለት ነው ይሄ ለሁሉም ይሰራ ነው እሷ እንደ ያታረግም she will not እየተገባ ነው በፍጹም አታገባህም ምናምን ነገር እሷ አታገባህም በለኝ she will not marry you በልሲ she will not marry you በለኝ she will not marry you ደግሞ ዲግሪውን ሲጨምረው ደግሞ በፍጹም እሷ አታገባህም ስትል she will never marry you say she will not marry አሁን she will not marry ብትሉ ወደፊት እሷ ምን አትልም ነው ካሁኑ ተነስታችሁ ምን ያደርጋችሁ እየተነባያችሁ ነው ባህሪዋ ለምሳሌ አሁን ምንም በዛም ምትል ከሆነ ምን ያረክ ነው ማለት አይ እሷ እኮ በፍጹም ወደፊት ማታገባም ስትሉ she will not marry say she will not marry ስለዚህ ወደፊት እንዲህ አታረግም ይያልኩ ነው ኦኬ ዲግሪው መጨመር ከፈለጋችሁ ደግሞ ኔጌቲቪቲ እንትኑን she will never marry but she will never marry በፍጹም አታገባም ይያልኩ ነው ማለት በፍጹም so that you're increasing አይደለም እንዴ all right she will never marry okay that's a beautiful እዚህ ጋር ምንድነው አሁን ያልገባ ነገር አለ ወይ እዚህ ጀምሮ የፈለገው ሳብጀክቱ ቢቀያየር ማና ይሆናል ማለት ነው will የሚለው ነው የምትጠቀሙ የፈለገው ነው ሳብጀክቱን ብትቀያየሩት is it clear yes all right interesting that's so beautiful do you have a question here no. any question you have here no all right so let's see questions ይሄን ደግሞ ምን አርገንየው questions question ምንድነው ጥያቄስ ምንድነው የምትጠይቁ ምን ብላችሁ ነው ሰዎችን የምትጠይቁ ለምሳሌ እኔ እንዲህ አረጋለሁ ወይ ስትል እቺ will አለች አይደለ እዚህ ጋር ያለችው will እዚህ ጋር ማንጣት ነው ማለት ነው will I በልሲ say will I all right will I እዚህ ጋር will she በልሲ
እሷ እንዴት ታደርጋለች ወይ እሱ እንዴት ያደርጋል will he እነሱ እንዴት ያደርጋሉ will they እንዴት ያደርጋሉ እያልክ ነው ማለት ነው and will you በልሲ will you በጣም ጥሩ ኦኬ ስለዚህ will I በልሲ እንጂ እኔ ወደፊት እንዴት ያደርጋለሁ እንዴ ብለህ ራስን ስትጠይቅ ማለት ነው እየተጓባ ነው ግን በነገራችን ላይ አገባለሁ እንዴ ወደፊት ነው by the way will I marry በልሲ will I marry ወደፊት አገባለሁ እንዴ ለራስ ነው የጠየቀው will she በልሲ will she marry ታገባለች እንዴ will she marry say will she marry okay እሱስ will he marry or will they marry ታገባለህ ወይ በለኝ እስቲ አንተ will you marry እየተጓባ ነው አይደል ስለዚህ ይሄ ሜሪ ለሚለው ብቻ ሳይሆን እዚሽ ጋር እንደተለመደችው እቺ ምንድነው የምትሆነው ማለት ነው ቨርብዋን የምትጠቀሙት እዚሽ ጋር ማለት ነው the only thing what you do is ምንድነው ያረኩት ማለት ነው I will የነበረው ቦታ በማቀየር will I she will የነበረው ኖርማል አረፍተ ነገር ሰራ ወደ question ስቀይረው ቦታ ሳቀይረው will she will he will they ቦታ ማቀየር ነው ማለት ነው is it clear ጥያቄ ስጠይቁ ስለዚህ ስጠይቅ እዚህ ጋር በዊል ከሆነ የተጠየቅኩት ስመልስ በምንድነው የምመልሰው በራሱ በዊል ነው ለምሳሌ will you marry ካልኩ yes I will or no I will not ነው የምትለው ማለት ነው do you have a question here ያልገባ ነገር አለ እዚህ ጋር ያልገባ ነገር ካለ ጠይቀኝ any question you have here please በሙሉ ገብቷል እርግጠኛ ነህ አሁን ምኑን አይተናል ፖዚቲቭን አይተናል ኔጌቲቭን አይተናል ማለት ነው is it clear yeah interesting that's so beautiful this is unique English where you can learn English uniquely anybody who is interested in learning online or face-to-face classes give us a call we can teach you English amazingly በደንብ አድርገን ነው የምናስተምራችሁ በአካል ወይም በኦንላይን መማር ፈልግ ሰው ካለ ደውሉልን እንግሊዝኛ በማዳግ መልኩ እናስተምራለን bye